डाक्टर दामोदर राउत 83 वर्ष बयस परलोक घटी आम सहित आम सीनियर न्यूज एडिटर राधामाधव मिश्र बर्तमान उपस्थित रही सहित अधिक आलोचना करवा। राधामाधव आपणकर जो लंबा समय क्यारियर भितर सांबादिकतार क्यारियर भितर आपण डाक्टर दामोदर राउत सहित अनेक समय बिताई रिपोर्टिंग भी करिसेंती साक्षात्कार नहीं आउ नहांती डाक्टर दामोदर राउत आपण आज केमती मन पकाइबे तांको? भवानी प्रथम तो गभीर श्रद्धांजलि डाक्टर दामोदर राउत को भली जड़े अनुभवी स्पष्टवादी एवं विजु अमलर नेता प्रकृत में से जेनेरेशन सरी सरी आसूची जमती कि किस समय तले प्रफुल्ल खरे कहते जे आमे बोध हुए ओडिशा राजनीतिर वर्तमान समसामयिक जो धोती पिंधा नेता संख्या कमी आसूची केवल धोती पिंधा नेता नुहंती भवानी आपणकर मोर आम मानकर जो पाखापाखि 2 दशंधि अधिक समय सांबादिकता अनुभूति भितर दामोदर राउत प्रकृत में मीडिया फेवरेट थिले लंबा समय धरी रिपोर्टिंग पे गला बेले जेते बड़ी जेकोसी प्रसंग रे दरकार पड़े कौन प्रतिक्रिया नबाकू आउ किए दियंतु न दियंतु विजु जनता दल दामोदर राउत को प्रतिक्रिया निश्चय मिलिबो एवं से सबु प्रसंग रे कहबाकू प्रस्तुत थिले वर्तमान समय भली कहार अनुमति नबाकू पड़नथला कहबा पई कि सब बड़ कथा होची जे बेस दक्ष थिले सबु प्रसंग रे ओडिया रे गभीर ज्ञान थिला एवं ता सहित सबुठ बड़ कथा होची जे गवर्नेंस रे शासन रे प्रशासन रे बहुत दक्षता थिला। एई जो प्रकार जो वर्तमान चर्चा चली जे ऑफिसर माने हाबी होचंती मंत्री मानक ऊपर जो दामोदर राउत का शेष जो गवर्नेंस रे सरकार रे तांकर समय थिला मोर मने अछि आमे कि जण तांकर कैबिनेट रे बसी थाउ ए कथा आसिला से गोटे कथा कहिथिले मोर स्पष्ट मने अछि जदि मंत्री दक्ष थिबो तार विभाग विषय बुझी पारुथिबो ताले सचिव उल्टी ता कथा सुनिबे ना कि सी सचिव का एडवाइस रे काम करिवो। दामोदर से भली जणे मंत्री थिले आमे देखिछि निश्चित भाबरे पंचायत राज ग्राम उन्नयन स्वास्थ्य विभाग रो मंत्री थिले कृषि विभाग निश्चित भाव तो यही जो प्रकार अनेक विभाग रे काम कर अभिज्ञता खास करी विजुंकर गभीर अनुगामी थिले माने बोध हुए विजु बाबू विषय स्पष्ट भाव कहवा एवं एते आवेगिक संपर्क विजु बाबू सहित बोध हुए से समय नेता भितर से बहुत सेमती आप बहुत कम पाइबे विजु विषय जानियार अच्छी दामोदर पाखु जातु एवं एते द्वारा से इंस्पायर होते केमती आसिले राजनीति विजु बाबू केमती कहते विजु बाबू कौन केमती कहती विजु बाबूर कहवा शैली खाइबा शैली प्रत्येक समय से जेको टॉपिक रे गोटे प्रसंग रे हैला माने से बुली बुली आसी विजु बाबू पाखे पहुंची जीवे तो जना पड़े जे विजु बाबू द्वारा से केते इंस्पायर होते एवं तांका समय तांका मंत्रित्व समय बहुत प्रकार घटना घटी बहुत विवाद आसी से एवं सब बड़ कथा होची बहुत धैर्यर सह ताको सामना करिसंती एमती भी राधामाधव आपण देखिथिबे राजनीतिक कैरियर रे बहुत प्रतिकूलता को मध्य से सामना करिसंती किंतु निज बयान को नहीं केबे से यूटर्न नहीं जिबा पुणी थरे छेप ढोकी देबा एमती बोधवे केबे आपण देखि नथिबे आपण सामाजिकता कैरियर रे नाही नाही जमान ता नुहे एवं ता सहित मुह लुचे कि पळेबा अवॉइड करिबा एटा बुक क्वचित कम दंभर ठिया होते बाइट निश्चय देवे एवं बाइट रे आपण जेते लंबा समय पर्यंत से फेस करिवे एमते नुह जे खसिकी पळेबे वर्तमान पीढ़ीर जो नेता मानकर जो प्रकार स्टाइल चलती ना सेमती जेतु अनुभव थिला हिसाब रे बहुत हुए विजुंकर द्वारा इंस्पायर जेहेतु जेमती विजु पटनायक टॉलमैन बोली तांकर जो प्रकार डेयरिंगनेस थिला दामोदर पाखे सेटा थिला से कंट्रोवर्सी को फेस करूथिले केते प्रकार कंट्रोवर्सी तांक कैरियर रे आसी सबु ताको से फेस करिसंती तो सब बड़ कथा हेउची जे वर्तमान समयर जो प्रकार आमे देखुचे अधोगति घटची विभिन्न क्षेत्र रे पढ़ा पढ़ी रे लेखा लेखी रे ओडिया विषय तांकर धारणा आमे ताकू सहित काम कला बेले फाइल काम से करती पाख देखीचु आम कैबिनेट मीटिंग रे आमे बहुत थोड़ा शुणुचु सी अनेक जो प्रस्ताव आसी से प्रस्ताव को ये कहवा पर से प्रस्ताव का काट खाई जाइए एमती हुए आजिकल तो कैबिनेट बैठक में कौन आसूची मंत्री मान पचारे से हुए तो कहीपर यदि दामोदर मंत्री अच्छा विभाग गोटे प्रपोजाल कैबिनेट आसबार अच्छी दामोदर को प्रांजल भाव पूर्व जानी सारी माहिर विचक्षण राजनीतिज्ञ बोध हुए ओडिशा राजनीति रे एमती जने राजनेता खूब कम
ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆର ଆବିର୍ଭାବ ଭବାନୀ ହେଲା ଖାସ କରି ପ୍ରଥମେ ଓଟିଭି ଆସିଲା 96 97 ରେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଦାମବାବୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଫେସ୍ ବି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏନି ବାଇଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବାଇଟ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଦାମବାବୁ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା କ୍ଷମତାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ତିକ୍ତତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦାମ ପ୍ୟାରୀ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ କି ଶାଳୀନତାକୁ ଟପୁ ନଥିଲେ ଶାଳୀନତାକୁ ନ ଟପିକି କେମିତି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ବା ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଏ ତ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ଶିଖିବା କଥା କେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଇନଫର୍ମାଲି କଥା ହେଲା ବେଳେ ବି କୌଣସି ଭାଷା ଅଭାଷା ନାହିଁ ଶାଳୀନତା ସହିତ ସେ ଜେନେରେସନ ନେତା ଭବାନୀ ସରି ସରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ତ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଯୋଉ ଗ୍ରାସରୁଟ ସଂଗଠନ ତା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା କଥା ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲଗାଅ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଯୋଡି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଣିତକୁ ଜାଣିବା ରାଜନୈତିକ ଗଣିତକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବା ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ସାତ ଥର ବିଧାୟକ 5 ଥର 2 ଥର କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ପିଢିର ଯୋଉ ନେତା ହେଲେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଦାମ ରାଉତଙ୍କର ଆଜିର ନିଧନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ବଡ ଚାପ୍ଟର ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବଡ ପକଡ ଥିଲା କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଏରସମା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ନଥିଲେ ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ନଥିଲେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ଦୃଢ ସଂଗଠକ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରର ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପତିଆରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିର ଏନି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚାପ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଘଟିଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଥିବା ବଡ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ରାଜନେତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାମବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜେନେରେସନର ଇଏ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେ କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବା ଭୋଟ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ନେତା ଚାହିଁବ ସେ ଭୋଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଜିତିକି ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ସେତିକି ସୀମିତ ବା ତାଙ୍କ ଫୋକସ ସେତିକି ସୀମିତ ରହୁଥିଲା ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାମବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚାପ୍ଟର ବା ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଯୁଗର ଅବସାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫେଭରେଟ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ ତା ବହୁ ସମୟ ସରକାର ସହିତ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଅମଳରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ବିଭାଗକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏମିତି ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ବିଭାଗକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ବେଶ ଆମେ କାମ କଲା ରିପୋର୍ଟିଂ କଲା ଦେଖିଛୁ ସେ ବିଭାଗକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ତା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ କି ତା ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବିଭାଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଭାଗ ଭିତରେ କାମ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କଥା ହେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବେଶ ବ୍ୟତିକ୍ରମତାର ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ନିକ ଖବର ଥିବ ସେ ବିଭାଗର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ବେଶ ଦକ୍ଷତା ସେ ବୁଝିଥିବେ ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦାମବାବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାମବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ସେ ଅନୁଭବଟି ଆସେ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ପଦବୀରୁ ବିଦା ବି ହେଇଛନ୍ତି ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଥର ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟରରେ ଦେଖିନଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ରାଗି ଯିବାର କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୀମା ଭିତରେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଗତି କଲେ